Hello my dear students. ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ as a part of LMS system, today I am going to explain transducers, classification of transducers. In the previous session, you have studied about transducers. So in transducers, you have studied different examples of transducers and selection criteria of transducers. So transducer means, so you know, transducer means it converts the one form of energy into another form of energy, or transducer is a device which converts non-physical quantity or a physical quantity into an electrical quantity. Physical quantity into electrical quantity. So in this session, I am going to explain about classification of transducers. So here, on the basis of different criteria, transducers are classified into 5 main types. On the basis of transduction used, so on the basis of primary and secondary transducer, where transducers are used, and third classification is transducers and inverse transducers. So the fourth classification is active and passive transducers. Fifth classification is analog and digital transducers. So let us study in detail about these things. So the first classification is on the basis of transduction used. So here in electrical transducers, mainly the transducers are two types: mechanical transducers and electrical transducers. So for your syllabus, you have only the electrical transducers. So mechanical transducers you don't have for a syllabus. So because the performance is more preferable from the mechanical transducer. So hence in your syllabus you have only electrical transducer. These are the classification based on electrical transducers only. So now let us study one by one. So in electrical transducer, the electrical transducer consists of mainly two elements. One is a sensing or a detecting element, another is a transduction element. So sensing or a detecting element, what it will do? It will act as a sensor. It will take the input from the environment and it sends the input. So second element is transduction element. So the transduction element, what it will do? It will convert the one energy form into another energy form. So the transducer consists of mainly two elements. One is a sensor and another is a transduction element. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್. ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ನಾಗ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದಾವ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗ ಈಸಿ ಅದ ಮತ್ತು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದಾವ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ, ಸೆನ್ಸರ್ ಆರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಇನ್ಪುಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆನ್ಸರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗ ಕೊಡ್ತದ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆನ್ಸರ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ಡ್
ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗ 6 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದಾವ. ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್, ಪೀಜೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್, ಫೋಟೋವೋಲ್ಟೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 6 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗ. ಈ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಮೆಸರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಮೆಸರೆಂಟ್ ನೀವೇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಿ, ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾವ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, 2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದ, ನಡಬಾರ್ಕ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಥಿಂಗು: ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ of a capacitor is depends on area, distance between the 2 plates and a dielectric medium used. So ನೀವು capacitance of a capacitor change ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರ either you can change it area or you can change it distance or you can change it dielectric medium. ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಅಂದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ ಮೆಸರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾಗ್ತದ, ನಿಮ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ, ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ತದ, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾಗ್ತದ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ the electric flux lines are linking with that coil. If these flux lines are varied or changed, this is directly proportional to the voltage. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಮೆಸರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಮೆಸರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ induced in a conductor by change in the magnetic flux in the absence of excitation. So here in electromagnetic transduction the source is not needed. Electromagnetic transduction, here the excitation source is not used. Hence this electromagnetic transduction is called as a self-generating transducers. Self-generating transducers. So the next classification is inductive transduction. So in inductive transduction, here self-generating voltage. Here the coil is there. In inductive transduction, one coil is there. The measurand is converted into a change in the self-inductance of a single coil. ಇಲ್ಲಿ self-inductance of a single coil. ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗ L ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ L ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್, self-inductance of a coil. So the next is piezoelectric transducer. So piezoelectric transducer. In piezoelectric transduction, measurand is converted into a change in electrostatic charge or change in voltage generated by crystal when mechanically stressed. Piezoelectric transduction ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ನೀವು ಐದರ್ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆರ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ. ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಐದರ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆರ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ನು ಏನಾಗ್ತದ,
Q ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಪೀಜೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಪೀಜೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ is used. So the next thing is photovoltaic transduction. So in photovoltaic transduction, the light energy is converted into voltage. Light energy is converted into voltage. In photovoltaic transduction, the measurand is converted in the voltage generated when a junction between dissimilar material is illuminated. So next is photoconductive transduction. In photoconductive transduction, the light energy is converted into the change in resistance. In the photoconductive transduction, the measurand is converted into a change in resistance or conductance of a semiconductor material by a change in the amount of illumination incident on the material. So these are some types of transduction used in a transducer. So the next type is primary and secondary transducers. In some cases, what happens? Both the transducers you need it. Primary side you need one transducer, and secondary side also you need another transducer. Hence, if you use a two transistor in a one system, then this transducer is called as a primary and a secondary transducers. So here there is a one example. Here one example is that here pressure is converted into output voltage. How? So here two transducers are used. One is a Bourdon tube, another is a LVDT. So first your input is pressure. Pressure you are going to give this device. Pressure transducer it is. So pressure is converted into displacement by Bourdon tube transducer. Pressure is converted into Bourdon tube. Pressure is converted into displacement by Bourdon tube transducer. So this acts as a primary transducer. So next, the displacement here. The displacement is converted into voltage by LVDT transducer. This LVDT transducer is a secondary transducer used in this pressure calculation example. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಸೊ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಇಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಏನು LVDT ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಡನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಂತ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದ, ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ ನಿಮಗ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಈ LVDT ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಈ LVDT ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬಂದದ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದದ. ಸೊ the input pressure is converted into output voltage. The pressure is directly proportional to voltage. So ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರ pressure is a input, voltage is a output. The pressure is converted in terms of electrical quantity, voltage. So this is a primary and a secondary transducer. So the next type of transducer is transducers and a inverse transducers. So already you know transducers converts non-electrical quantity into electrical quantity. So already ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಮೀನ್ಸ್
It's the opposite of transducer. Inverse transducer converts electrical quantity into non-electrical quantity. ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೈಸ್ ಹೀಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತದ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಹಂಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತಂದ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತಂದ್ರ ದಿಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಒಂದು, ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಂದು. ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್, this is a transducer. Microphone is a transducer. And loudspeaker ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ತಗೊಂಡು ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಹೆನ್ಸ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ is a inverse transducer. Microphone is a transducer. Loudspeaker is a inverse transducer. So the next classification is active and passive transducer. So active and passive transducers. Active transducers ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ this active transducer does not require any auxiliary power source. ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ನಾಗ ನೀವು ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಇವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ತನ್ನಿಂದ ತಾವೇ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾವ. ಅದಕ್ಕ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಏನಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ which develops its output in the form of electrical current or voltage without any auxiliary source is called active transducers. The energy required for this is absorbed from the physical quantity which is being measured. Therefore, active transducers are also called as a self-generating type transducers. For example, thermocouples, piezoelectric transducers, photovoltaic cell, etc. ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಲರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಾವೇ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾವ. ಅದಕ್ಕ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ಸ್, ಪಿಜೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಒಳಗ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಹಳ ಸರಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ. When transducers is known as which transducer is known as self-generating transducer ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಳಗ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್, ಅನಲಾಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ passive transducers. A transducer which derives the power required for energy conversion from one external power source is called as a passive transducer. Therefore, passive transducers are also called as a externally powered transducers. Examples are resistance thermometers and thermistors, photoemission cell, etc. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರ ಇವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅವು ತಮ್ಮಿಂದ ತಾವೇ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಹೆನ್ಸ್ passive transducers are called as externally powered transducers. Examples are resistance thermometer and thermistors, photoemission cell, etc. So the last type of transducers are analog transducers and digital transducers. This classification is based on the output produced by the transducers. So analog transducer means
A transducer which converts the input physical quantity into an analog output, which is a continuous function of a time, is known as analog transducer. Examples are linear variable differential transformer, LVDT transducer, thermocouple, strain gauge, thermistors, etc. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ದಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಒಂದು ಅನಲಾಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಲಿಂದ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ತಗೊಂಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಅನಲಾಗ್ ವೇವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ, ಆ ಟೈಪ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಲಿಂದ ಬರ್ಲಿತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅನಲಾಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕ LVDT, ಥರ್ಮೋಕಪಲ್, ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಗೇಜ್, ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. A transducer which converts the input physical quantity into an digital output which is in the form of pulses is known as digital transducers. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ತಗೊಂಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ಯಾಕೋಮೀಟರ್, digital optical encoders, etc. So this is about analog transducers and digital transducers. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. The question is, capacitive transducer is used for static measurement, dynamic measurement, transient measurement, both static and dynamic measurement. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಲಿ 3 ಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಒಂದು ಏರಿಯಾ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ನೀವು, ಫಿಗರ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನಿಮಗ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದಾವ. ಒಂದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಇರ್ತದ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಒಳಗ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಬೋತ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ you have studied classification of transducer, mainly the 2 types of classification, mechanical and electrical. So for your syllabus, electrical transducers are there. Depending upon the different principles, the electrical transducers are classified as a 5 types on the basis of transduction used, primary and secondary transducer, transducers and inverse transducers, active and passive transducers, analog and digital transducers. So on the basis of transduction used, capacitive, electromagnetic, inductive, piezoelectric, photovoltaic, photoconductive, transduction. So next type of classification is primary and secondary transducer. Third classification is transducers and inverse transducers. Fourth classification is active and passive transducers. The last classification is analog transducers and digital transducer. Some MCQ questions ಬರ್ತಾವ ನಿಮಗೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ನಾಳೆ CET ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಆ ರೀತಿ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ.
ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇರೇನೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಆನ್ ಅನಲಾಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಬರ್ತದ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಲಾಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಎರಡು ನಿಮಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎರಡರಾಗ ಒಂದು ಬರ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೀರಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೀರಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅನಲಾಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಲೈನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ output produced by the transducers are classified into two types, analog transducers and digital transducers. So ಇಲ್ಲಿ analog transducer the definition ಬರಿಬೇಕು, example ಬರಿಬೇಕು, digital transducers definition ಬರಿಬೇಕು ಮತ್ತು examples ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.